guest, Honorable Deputy Mayor Advocate Indira, onto the dais. I also request our Senior Principal, RAN Group of Institution, Mr. Anis MK, onto the dais. I request Ms. Subeda UV, Resource Head of RAN Group of Institutions, on the dais. I also welcome Ms. Rania Abubakar, our Resource Head of RAN International Monterey School, Taliparamba. Now I welcome our Resource Head of Kannur Campus, Ms. Amal Abubakar, on the stage. I also welcome Shaz Fahad, our Head Boy. I request Ms. Swasti Suresh to do the welcome speech. A warm and pleasant good evening to one and all present here. It's a moment of extreme pleasure to welcome each of you present here. I am Ms. Swasti Suresh. On behalf of the entire family of Rayan International Green School, I warmly welcome you all to the 3rd annual day celebration of our school. Today is a momentous occasion marking the culmination of another successful academic year. It is our absolute honor and privilege to welcome our esteemed chief guest, the Honorable Deputy Mayor, Advocate P. Indira. Madam, we are deeply grateful for your presence among us today. Your leadership and vision for our city are truly inspiring, and we are thrilled to have you celebrate with us. As a representative of our city's governance, your commitment to public service and community development is commendable. We welcome you, ma'am. Next, we welcome our principal, Mr. Anis MK, who has been instrumental in guiding our institution and shaping young minds. We are grateful for your presence among us, sir. We also welcome Ms. Subeda UV, Resource Head of Rayan Group of Institutions. We are honored to have you on days, ma'am. Now I welcome Ms. Rania Abubakar, Resource Head of Rayan International Montessori School, Taliparamba. Ma'am, a warm and hearty welcome to you. I now welcome Ms. Amal Abubakar, Resource Head of Kannur Campus. We are delighted to share this special day with you, ma'am. We are thrilled to have our talented and dedicated head boy, Master Shaz Fahad, on stage. Welcome, Shaz. Last but not the least, I would like to extend a warm welcome to our parents and guardians who have joined us today. We appreciate your support and partnership in your child's educational journey. I once again welcome each one of you to join us as we celebrate this momentous occasion together. Thank you. Thank you, Ms. Swasti. Now I request our Senior Principal, Mr. Anis MK, to address the gathering. Assalamu alaikum. A very warm evening to one and all gathered here. Respected guest of the day, Advocate Indira, my dear colleagues, dear parents, and my beloved friends, students. ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ 3ാമത്തെ ആനുവൽ ഡേ സെലിബ്രേഷനാണ്. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ വിമൻസ് കോളേജ്, റാൻ വിമൻസ് കോളേജിൽ നിന്ന് ഡിഗ്രി പൂർത്തിയാക്കിയ BA സൈക്കോളജി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് പോയ നമ്മുടെ കോളേജ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സിന്, സ്റ്റുഡൻസിന് ഗ്രാജുവേഷൻ സെറമണി കൂടി ഇന്ന് നടക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കുള്ള അവാർഡ് സെറമണി, ഏറ്റവും മികച്ച കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിച്ച
കുട്ടികളെ പ്രത്യേകമായി ആദരിക്കുന്ന, അവർക്കുള്ള സ്പെഷ്യൽ മെമെൻറ്റോസ് നൽകുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ദിവസമാണ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന ഈ ദിവസത്തിൽ ഈ സെലിബ്രേഷൻ നടത്തുന്നത് കുട്ടികൾ അവർക്ക് ആവുന്ന തരത്തിലെല്ലാം ഒരുങ്ങി തയ്യാറായിക്കൊണ്ട് അവരുടെ പെർഫോമൻസ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് വളരെ കൃത്യം ഏകദേശം പറഞ്ഞ സമയത്തിന് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഏകദേശം ആ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ തുടങ്ങി. ഇനോഗ്രൽ സെറമണിക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ കുട്ടികൾ മുഷിയുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാവരുത് എന്നുള്ള ഒരു നിർബന്ധം ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഇന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത്. ഇപ്പോഴും ഈ പരിപാടി വല്ലാതെ നീണ്ടുപോകരുത്, പക്ഷേ എങ്കിലും ഇത് വളരെ അനിവാര്യമായ ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം ഇത്രയും പാരൻസിൻ്റെ മുന്നിൽ ചില പ്രത്യേക മെസ്സേജുകൾ നമുക്ക് നൽകാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് പറയേണ്ട ഒരു സന്ദർഭമാണ്. ഒന്ന്. രണ്ടാമത്, നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ കഴിവുകളെ എക്നോളജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊന്ന് ഇരുന്ന് കൊടുക്കൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്കത് കാരണമാകും. അവരെ അംഗീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെ, അത് അവരെ കേൾക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെ വലിയൊരു കാര്യമാണ്. ഞാൻ സാധാരണ എല്ലാ ഇവൻറ്റ്സിലും ഉണർത്താറുണ്ട്, നമ്മളെ കുട്ടിയുടെ പരിപാടി കഴിയുന്ന സമയം അല്ലെങ്കിൽ അത് തുടങ്ങുന്ന സമയം നോക്കി വരിക, ആ പരിപാടി കഴിഞ്ഞാൽ എഴുന്നേറ്റ് പോവുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യരുത്. കാരണം നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ, അവരെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന വലിയൊരു മെസ്സേജ് ഉണ്ട്. ചിലപ്പം ഇവൻറ്റ് വളരെ ഫ്ലോപ്പായി പോകും ചിലപ്പോൾ. പക്ഷെ കുഞ്ഞു മക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫ്ലോപ്പായ ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ ചില വീഡിയോസൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ചില ക്ലിപ്സ്. കുട്ടി സ്റ്റേജിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അന്തം വിട്ട് അങ്ങോട്ടൊക്കെ നോക്കി എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി. പക്ഷെ അത് തന്നെ വലിയൊരു സംഭവമായിട്ട് മാറും, ആളുകൾ അത്രയും ആസ്വദിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കുട്ടികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ ഒരു പോളിസിയാണ്, ഞാൻ എല്ലാ സമയത്തും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, എല്ലാ കുട്ടിയും സ്റ്റേജിൽ വന്നിരിക്കും. ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന ഓരോ കുട്ടിയും. ഇപ്പോൾ ചില ടീച്ചേഴ്സ് വന്നിട്ട് പറയും, എങ്ങനെ ശ്രമിച്ചിട്ടും ആ ഒരു കുട്ടീനെ നമുക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ വളരെ ദുഃഖകരമായ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയും, പാരൻറ്റ് തീരെ സപ്പോർട്ടും ഇല്ല എന്ന് പറയും. എന്നാലും നമ്മൾ അവരോട് പറയുന്നത്, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ രണ്ട് കുട്ടികൾ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഡാൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ബാക്കിൽ വെറുതെ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറയും. കാരണം അവരെയും സ്റ്റേജിൽ കൊണ്ടുവരിക, അവരുടെ ഉള്ളിൽ അന്തർലീനമായി കിടക്കുന്ന എല്ലാ കഴിവുകളെയും നമ്മൾ പരിപോഷിപ്പിക്കണം. കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഒരു പ്രായത്തിൽ അവരെ ഇങ്ങനെ അവരുടെ കഴിവുകളെ അവർക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അവരുടെ ടാലൻസ് എല്ലാം അത് നന്നായിട്ട് വളരും, നന്നായിട്ട് ഷാർപ്പൻ ചെയ്യും. അതിൽ നിന്നാണ് അവർ എന്തായിത്തീരും, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്രത്യേകമായുള്ള കഴിവ് എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നില്ല. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇന്നത്തെ അതിഥി, അവർ നിങ്ങളാർക്കും പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു ഫിഗർ അല്ല. കാരണം നമ്മുടെ കണ്ണൂരിൻ്റെ ഡെപ്യൂട്ടി മേയറാണ്. മാത്രമല്ല വളരെ വളരെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു അഡ്വക്കേറ്റാണ്, ഒരു വക്കീൽ ആണ്. അപ്പോൾ വളരെ തിരക്കുള്ള സമയത്ത് അവരെ ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്തൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ പോലും കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയിൽ, കാരണം അവർ വർഷങ്ങളായി നമ്മുടെ കണ്ണൂർ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനിൽ വളരെ സജീവമായി ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലും അതുപോലെ വികസന പല തസ്തികകൾ അവർ അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വളരെയേറെ സംഭാവനകൾ കണ്ണൂരിന് നൽകിയ ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ആനുവൽ ഡേക്ക് ഇവിടെ ഗസ്റ്റായി ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ കുട്ടികളുടെ പരിപാടിയിൽ അവർക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് അവരോട് ഒപ്പമുണ്ട് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ കൂടെ നമ്മളോടൊപ്പം ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ആർദ്രവമായി മാമിനെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും, നമ്മുടെ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ പാരൻസും എല്ലാവരും, നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മുടെ പാരൻസ്. ഞാൻ പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ച ചില വിഷയങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് വളരെ ഗൗരവത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് നേരത്തെ എറണാകുളത്തുള്ളൊരു പ്രിൻസിപ്പൾ എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് അയച്ചു. നിങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞു കാണും, ഒരു കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, ഏതാനും ഒരു ആഴ്ച മുമ്പാണ് ഒരു വളരെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നൊരു കുട്ടി അവിടെ സൂയിസൈഡ് ചെയ്ത് വലിയ ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് ചാടി മരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രിൻസിപ്പൽസ് ഗ്രൂപ്പിൽ ചർച്ച നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
ഞാനും കുറച്ച് നേരത്തെ ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോയി. എനിക്ക് കുറച്ച് ഞാൻ ഇമോഷണലായിപ്പോയി. കാരണം ആ കുട്ടിയോട് ചെയ്ത തെറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടി അങ്ങനെ പോകാനുണ്ടായ കാരണം ആ കുട്ടി അംഗീകരിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആകെ കാരണം. ആ കുട്ടിയെ കേൾക്കാൻ, ആ കുട്ടിയെ അംഗീകരിക്കാൻ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മാത്രമല്ല, ചില സന്ദർഭത്തിൽ ആ കുട്ടിക്ക് വലിയ ഇൻസൾട്ട് നേരിടേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഓട്ടത്തിനിടയിൽ, ഈ പ്രഷറിനിടയിൽ കുട്ടി പഠിക്കണം, സ്കോർ ചെയ്യണം എന്നുള്ള അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ സ്കൂളിങ്ങിൻ്റെ രീതിയൊക്കെ മാറുകയാണ്. നമ്മൾ സ്കില്ലും കഴിവുമാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഇതിനിടയിൽ നമ്മൾ കുട്ടികളെ ഇതുപോലെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കാൻ വിട്ടുപോയാൽ വലിയ അപകടങ്ങളുണ്ടാവും. മാത്രമല്ല, അവർക്ക് ഫെയിലിയേഴ്സ് നേരിടാനുള്ള ശക്തി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ പഴയ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള സിസ്റ്റമൊക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നു. നമുക്ക് എപ്പോഴും അടി കിട്ടും, ചിലപ്പം ചീത്ത കിട്ടും. നമുക്ക് തോൽവികൾ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എവിടെ പോയിട്ട് തോക്കാൻ നല്ല ധൈര്യമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ ജയം മാത്രമാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പം എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ തോക്കുമ്പോൾ അത് താങ്ങാൻ പറ്റാതെയാണ് കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നതും, അല്ലെങ്കിൽ അവർ പിന്നീട് ഉൾവലിന് അവരുടെ പിന്നെ അഡ്രസ്സ് ഇല്ലാതാവുന്നത്. അപ്പം അത് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ ഒരൊറ്റ മെസ്സേജ് ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മളെ മക്കളോടൊപ്പം അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് എന്നും നേരിടാനുള്ള നല്ല ശേഷിയും കഴിവും വളർത്തുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം. നമ്മൾ സ്കൂളിങ് മാത്രം പോരാ, നമ്മൾ ഹോമിലും അതന്നെ പാരൻറ്റിങ്ങും അതേപോലെ ആയിത്തീരണം. അവരോടൊപ്പം നമ്മൾ അവരുടെ കഴിവുകൾ വളർത്തിക്കൊണ്ട് അവരുടെ യാത്രയിൽ നമ്മൾ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടാകാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരുടെ ഡിപ്പെൻഡൻസി കുറച്ചുകൊണ്ടും അവരെ നമ്മൾ പരിശീലിപ്പിക്കണം. പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായാലും ഒറ്റയ്ക്ക് പരിഹരിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഒരു അവസരം നമ്മൾ കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ വേണം അവരെ വളർത്താൻ. ഞാൻ കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ പരിപാടിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഇന്ന് കോളേജിലെ കുട്ടികൾ നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിയിട്ടാണ് നമ്മളെ വിമൻസ് കോളേജിലെ കുട്ടികൾ നല്ല സ്കോറിലാണ്. ഇവിടെ +2 ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഒരു വർഷം നമ്മൾ +2 അഡ്മിഷൻ നടത്തിയിരുന്നില്ല. നമുക്ക് ധാരാളം നല്ല സ്കോറാണ് നമ്മൾ കുട്ടികൾ നേടിയത്. നല്ല സ്ഥാപനങ്ങളിലാണ് അവരിപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത്. എനിക്ക് ഏകദേശം എല്ലാ കുട്ടികളെ കുറിച്ചുള്ള കറൻറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് കേട്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി. അൽഹംദുലില്ലാ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മക്കളൊക്കെ നന്നായി വളരട്ടെ. നമ്മൾ അടുത്ത വർഷവും ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഇസ്ലാമിക് കോഴ്സോട് കൂടി തന്നെ +2, അതേപോലെ അതിന് 2 വർഷത്തിന് ശേഷം ഡിഗ്രി ഉൾപ്പെടുന്ന 5 years പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മൾ അടുത്ത വർഷം ഇവിടെ നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിലും നമ്മുടെ പാരൻസ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് സഹകരിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഒരു വിഭാഗത്തെ ഞാൻ പറയുന്നത് മറന്നുപോയാൽ അത് വലിയൊരു അനീതിയായി പോകും. നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സ്, അവരുടെ വലിയ ത്യാഗവും അവരുടെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റാണ് നമ്മുടെ ഈ സക്സസിൻ്റെ പിന്നിൽ ഏറ്റവും വലിയ കാരണം. നമ്മൾ ഈ ഇവൻ്റ് പ്രോഗ്രാം നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ വലിയ പ്രയത്നമാണ് കുട്ടികൾ ഈ രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ. പാരൻസിൻ്റെ സഹകരണവും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ അവസരത്തിൽ ഒന്നുകൂടി നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. ജയ് ഭാരത്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. താങ്ക് യു. Thank you so much, Anis sir. Now I request our chief guest, Honorable Deputy Mayor Advocate Indira, to address the gathering. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഈ ആനുവൽ ഡേ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ബഹുമാന്യനായ അധ്യക്ഷൻ അനീസ് MK, പ്രിൻസിപ്പൽ റയാൻ സ്കൂൾ, സ്വാഗത ഭാഷണം നടത്തിയ സ്വാതി സുരേഷ്, വേദിയിലുള്ള മിസ് സുബൈദ, റെനിയ അബൂബക്കർ, അമൽ അബൂബക്കർ, ഷാസ് ഫഹദ് ഉൾപ്പെടെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള രക്ഷിതാക്കളെ, പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, ഇവിടെ ഇന്ന് റയാൻ സ്കൂളിൻ്റെ ആനുവൽ ഡേ നടക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും കുട്ടികളും രക്ഷിതാക്കളും ഒക്കെ തന്നെ വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ്. കാരണം എനിക്കും ഇവിടെ പ്രിൻസിപ്പൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ പറയാനാണ് എനിക്കും താല്പര്യം. കാരണം സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുട്ടികളെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇന്നത്തെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കുട്ടികൾ ഒരുപാട് ആത്മഹത്യ, മറ്റുള്ള തെറ്റായ പ്രവണതയിലേക്ക് കടന്നു പോകാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കെപ്പോഴും തോന്നാറുള്ളത്, ഞാൻ സ്വയം വിലയിരുത്തുന്നത് നമ്മൾ കുട്ടികളെ കൂടെ നമ്മൾ രക്ഷിതാക്കളോ കുടുംബങ്ങളോ
ഒരു കുറച്ച് സമയമെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യാനോ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനോ തിരിച്ചറിയാനോ അവരോടൊപ്പം ഒന്ന് ചെലവഴിക്കാനോ നമ്മൾ ആർക്കും എല്ലാവർക്കും തിരക്കാണ്. എല്ലാവരും ഇന്ന് ഈ ഫാസ്റ്റ് യുഗത്തിൽ എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള തിരക്കുകളിൽ ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു, എന്താണ് അവരുടെ ആവശ്യം, എന്താണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും, ഇന്ന് ഏത് കുട്ടികൾ 2 വയസ്സായ കുട്ടികൾക്ക് പോലും ഇന്ന് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് മൊബൈൽ ഫോണാണ്. ഞാൻ എപ്പോഴും തറച്ചിപ്പിച്ച് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇത് ഈ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ ഒരു വലിയ നാശത്തിലേക്ക്, ദുരന്തത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ഉപയോഗം ഒരുപാട് ഇൻഫോർമേറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് അതില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല, അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. പക്ഷേ അത് എന്തിനും ഏതിനും അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ വഴിതെറ്റിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ഇന്ന് സർക്കാർ തന്നെ സ്കൂൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സൈബർ ആക്ടിവിറ്റീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നൽകുന്നത്. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ കോർപ്പറേഷൻ തന്നെ എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ ആദ്യം സ്കൂള് ഓപ്പണിങ്ങിൻ്റെ ആ സമയത്ത് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ സ്കൂളിലെ HMമാരെയും PTA ആളുകളെയും വിളിച്ച് കുട്ടികളെ എങ്ങനെ വരവേൽക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ്. അതിലേറ്റവും പരമപ്രധാനമായി പറയുന്നത് മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ഉപയോഗത്തിനെ കുറിച്ചും അതിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന കുട്ടികൾ അകപ്പെട്ടു പോകുന്ന കെണികളെക്കുറിച്ചും ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് കുട്ടികൾ കെണികളിൽ പെടുന്നത്. ഇപ്പം നമുക്കറിയാലോ, വലിയ വിദ്യാസമ്പന്നരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ പോലും ഡോക്ടർമാരായാലും എൻജിനീയേഴ്സ് ആയാലും വക്കീലന്മാരായാലും വൻകിട ബിസിനസ്സുകാരായാലും ട്രാപ്പിൽ പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പണം നഷ്ടപ്പെടുന്ന കഥകൾ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും പത്രങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. തെറ്റായ സന്ദേശം വരികയും ഇപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ മതി, നമ്മളിപ്പോൾ ആരെങ്കിലും മൊബൈൽ ഫോണിൽ വിളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന മെസ്സേജ് എന്താ? കുറേ സമയം നമ്മൾ മറുതലക്കുന്ന മറുപടി കിട്ടാൻ കാത്തിരിക്കണം. കാരണം സർക്കാർ ഇതിൻ്റെ ദുരുപയോഗത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും മെസ്സേജായി ഇപ്പം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഏത് മൊബൈൽ കമ്പനികളായാലും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇത്തരത്തിലുള്ള സന്ദേശങ്ങളാണ് നമ്മളെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ഉപയോഗം കുട്ടികളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഓരോ കുടുംബത്തിലും നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രവണത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 വയസ്സായ കുട്ടികൾക്ക് പോലും നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ജോലികൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യുക? നമ്മൾ കുട്ടികളെ കയ്യിലൊന്ന് മൊബൈൽ ഫോൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്വസ്ഥമായി ജോലി ചെയ്യാമെന്നുള്ള അവസ്ഥ. മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം വാരി കൊടുക്കുന്നത് പോലും മൊബൈലിലെ റീൽസും അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളും കാണിച്ചിട്ടാണ്. ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ സാഹചര്യം, നമ്മുടെ കുടുംബ അന്തരീക്ഷം മാറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ വാല്യൂസൊക്കെ നമ്മൾ മറന്നു പോവുകയാണ്. പഴയ കാലത്ത് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം, നമ്മളെയൊക്കെ ആ ഒരു കുട്ടിക്കാലത്ത് നമ്മൾക്കെല്ലാം ഒരുപാട് മെമ്മറീസ് നമുക്കുണ്ട്. ഞാൻ എപ്പോഴും വിചാരിക്കാറുണ്ട്, നമ്മുടെ പഴയ കാലത്തെ ആ ഒരു പഴമയുടെ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ, ഈ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ, ഇത്രയും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജിയുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന അനുഭവത്തിനേക്കാളും എത്രയോ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് പഴയ കാലം തന്നെയായിരുന്നു. കാരണം ഞാൻ SLC പഠിക്കുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ വൈദ്യുതി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വന്നത് തന്നെ. എൻ്റെ 10ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ്. അന്ന് ഞങ്ങൾ വീടുകളിൽ ഒരു വൈദ്യുതിയുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉള്ള വീട് നമ്മുടെ ഭാഗത്തൊക്കെ വളരെ കുറവാണ്. ഇന്നത്തെ കുട്ടികളോട് അതൊന്നും അവർക്ക് ആലോചിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല. ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് വളർന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും അന്ന് ഞങ്ങൾ അയൽപക്കത്തെ കുട്ടികളും എല്ലാവരുമായി ഒരു 3-4 കിലോമീറ്റർ ഒരുമിച്ച് കളിച്ച് വളർന്ന് സ്കൂളുകളിലേക്കുള്ള ആ യാത്രയും ആ അനുഭവം ഉച്ച സമയത്ത് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്. ഇപ്പം ഈ ആനുവൽ ഡേ നടക്കുന്ന എല്ലാ സ്ഥലത്തും ആനുവൽ ഡേ നടക്കുകയാണ്. അപ്പോഴൊക്കെ എല്ലാവരും ഈ സ്കൂളുകളിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ വരും. ഞാൻ കുറേ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്തു. അവരൊക്കെ പറയുന്നതും പഴയ കാലത്തുള്ള നമ്മളെ രസകരമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ. ഒരുപക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മാറ്റം നമുക്കുണ്ടാവും. പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും നമ്മളെ ആ സൗഹൃദവും ബന്ധവും അടുപ്പവും ഇന്ന് ഇല്ല എന്നുള്ളത് അതൊരു റിയാലിറ്റി തന്നെയാണ്. അതിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട.
അന്ന് ഞങ്ങളുടെ സൗഹൃദത്തിന് നല്ലൊരു ഇൻറ്റിമസി ഉണ്ടായിരുന്നു. നല്ല ആ ഒരു ജീവിതം തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടുള്ളതായിരുന്നു. അന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് ഒന്നുമില്ല, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഏറ്റവും സുഖസൗകര്യമായി ജീവിക്കുന്നവർ പോലും അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയായിരുന്നു. വീടുകളിൽ കറണ്ടില്ല, മിക്സി ഇല്ല, മറ്റ് ഫാനില്ല, അലക്ക് മെഷീനില്ല, ഒന്നുമില്ല. ഒക്കെ എനിക്ക് എപ്പോഴും പലപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്, നമ്മൾ ഉച്ചക്ക് വീട്ടിലെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉച്ചക്ക് ചോറുണ്ണാൻ വേണ്ടി നമ്മളെല്ലാവരും അയൽവക്കക്കാരിലെ കുട്ടികൾ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാവും അമ്മമ്മ ഉണ്ടാവും, അമ്മമ്മന്ന് തേങ്ങ ഇറക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ബഹളവും ഒരു ഇതെല്ലാം ആയിട്ട് വേണം അവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കിട്ടി വീണ്ടും തിരിച്ച് ഓടിപ്പോകാൻ. പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല, വൈകുന്നേരം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിലെല്ലാം ബുക്കെല്ലാം എടുത്ത് കളഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒറ്റ പോക്ക് കളിക്കാൻ എല്ലാവരും, അത് ആൺകുട്ടികളൊന്നുമില്ല പെൺകുട്ടികളൊന്നുമില്ല, എല്ലാവരും വയലിൽ പോയി കളിയും ഭയങ്കര രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവം. ഇന്ന് നമ്മുടെ മക്കളെ തൊട്ട അയൽപക്കത്തുള്ള ആള് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തിരിച്ചറിയാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹം മാറിക്കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. തൊട്ട അയൽപക്കക്കാരെ പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ വിഭാഗത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ പോലും കുറേ അറ്റുപോയി എന്നുള്ള തരത്തിലേക്കാണ്. ആ ഒരു ബന്ധം നമ്മൾ പഴയ കാലത്ത് ഞങ്ങളുടെ അച്ഛൻ്റെ സിസ്റ്റേഴ്സ് ബന്ധുക്കൾ ആളുകളെ വീട്ടിൽ 2 മാസം വെക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും. ആ വെക്കേഷൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ അവിടെയൊക്കെ മാങ്ങ ചക്ക ഇതൊക്കെ തിന്നാൻ വേണ്ടി അതുള്ള വീടുകളിൽ നമ്മൾ ഒരാഴ്ചയൊക്കെ പോയി നിന്നിട്ടൊക്കെ അതൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് വരും. ഇന്ന് നമ്മുടെ മക്കളെ ഒരു നിമിഷം പോലും നമ്മൾ അപ്പുറത്തേക്ക് അങ്ങനത്തെ കാലഘട്ടവും അതാണ്. ഒരു ദിവസം പോലും നമ്മുടെ കൂട്ടത്തു നിന്ന് മാറ്റി നിർത്താൻ നമുക്ക് മനസ്സും ഉണ്ടാവില്ല. അത്രമാത്രം മോശമായ അനുഭവം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട്. നമ്മുടെ ആ കൂട്ടായ്മ നഷ്ടപ്പെട്ടതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഉദാഹരണം, ഒരു തെളിവ് തന്നെയാണ് ഇത്തരം ഒരു സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. കുട്ടികൾ പഴയ ആ ഒരു ആസ്വാദനത്തിലേക്കോ നമ്മൾ ജീവിച്ച പോലെ പഴമയിലേക്കോ എത്താൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഇന്ന് ഒരുപാട് കഴിവുകളുള്ള കുട്ടികൾ പഴയ കാലത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ 10ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ആൾ 4ഓ 5ഓ കുട്ടികളാണ് SLC തന്നെ പാസ്സാകുക എന്ന് പറയുന്നത്. അത് 210 മാർക്ക് ഉണ്ടായാൽ പാസ്സായി എന്നുള്ളതാണ്. ആ 210 മാർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ശ്രമമാണ്. ഇന്ന് എന്താണ്, എല്ലാം ചാകര പോലെ കോരിയിട്ട് കൊടുക്കുക. മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ A+. എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയാത്ത കുട്ടികൾക്ക് പോലും ഫുൾ A+ എന്ന് പറയുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം എന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിച്ച് നോക്കാറുണ്ട്. കാരണം അത്രമാത്രം ചാകരയാക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ വിദ്യാഭ്യാസം. അത് നമ്മളെ ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കുറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്ന് എല്ലാ സ്ഥലത്തും വായിക്കാൻ പോലും അറിയാത്ത കുട്ടികൾ പോലും ഫുൾ A+ വാങ്ങി മാർക്ക് വാരിക്കോരി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ മൈൻഡ് പോലും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ തരത്തിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് വേറെ ഒരു കാര്യമാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര അതിശയമായിപ്പോയി. ഞാൻ ഇത്തവണ തന്നെ കുറേ സ്കൂളുകളിൽ ആനുവൽ ഡേയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്ന് എനിക്ക് ഇവിടെ ചെറിയ 7ാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള മക്കളാണ് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത്. അവരുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിയുള്ള കുട്ടികളാണ്. ഇപ്പം നമ്മളെ മക്കളൊക്കെ നല്ല ബുദ്ധിയും കഴിവും ഉള്ള മക്കൾ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അവരെ ചേർത്ത് നിർത്താൻ, ഇവിടെ പ്രിൻസിപ്പൾ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഞാൻ കടമെടുക്കുക, അവരെ ചേർത്ത് നിർത്താനും അവരെ കഴിവിനെ അംഗീകരിക്കാനും അത് തിരിച്ചറിയാനും അധ്യാപകർക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും കഴിയണം എന്നുള്ളത് പരമപ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. കാരണം ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ മക്കളെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാനോ അവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാനോ നമുക്ക് സൗകര്യമില്ലാതെ അത് സൗകര്യപൂർവ്വം ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നു എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാണ്. ഇത്രമാത്രം കഴിവുള്ള ഒരുപാട് കഴിവുകളുള്ള കുട്ടികൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അവരെ കഴിവിനെ കണ്ടെത്താൻ നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സിനും പറ്റും. അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് കണ്ട് പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കാൻ രക്ഷിതാക്കളും മുന്നോട്ട് വന്നാൽ അവരുടെ വളർച്ച നമുക്ക് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനപ്പുറത്തായിരിക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ആനുവൽ ഡേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്തമായ കഴിവുകളായിരിക്കും. ഒരു കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന കഴിവായിരിക്കില്ല മറ്റൊരു കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അവരെ നാണം കുടുങ്ങിയായിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടികളുടെ കഴിവ് ഒരുപക്ഷെ അവർ സ്റ്റേജ് പെർഫോമൻസിനൊന്നും വന്നില്ല എന്ന് വരും. പക്ഷെ ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി വൺ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനെയും ഞങ്ങൾ സ്റ്റേജിലെത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ് അവരുടെ ആ ഒരു അതൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞ് ബോൾഡായിട്ട് നിൽക്കാൻ പഠിക്കണം. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു കുട്ടികളെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നമ്മൾ അക്കാഡമിക്കലി നമ്മൾ 100% ആയതുകൊണ്ട് ഒരു നല്ല പൗരനാവണം, നല്ല കുട്ടിയാവണം എന്നില്ല. എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറ്റം, ഹൗ ടു ബിഹേവ് അതേഴ്സ്, അത് നമ്മൾ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കണം.
അത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇന്ന് ഇല്ലാതെ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മുതിർന്നവരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം, നമ്മൾ അധ്യാപകന്മാരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം, രക്ഷിതാക്കളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം, ഇതൊക്കെ മറന്നുപോയി എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നാറുള്ളത്. കാരണം ആ ഒരു നമ്മുടെ ഗുരുനാഥന്മാര്, നമ്മുടെ അമ്മ, നമ്മുടെ പാരൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ മുതിർന്നവര്, അവരെയൊക്കെ എങ്ങനെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചു വിടേണ്ടത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അക്കാഡമിക്കലി പഠിച്ചിട്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല. നല്ല ഒരു മനുഷ്യനായി ജീവിക്കാൻ, നല്ല നമ്മുടെ ഈ പൊതുസമൂഹത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ സഹപ്രവർത്തകരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ, നമ്മുടെ അയൽപക്കത്തുള്ള ആളുകൾ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പരിപാടി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് പോയപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഡീന് പറയാണ്, ഒരു ഇന്റർവ്യൂ നടക്കുക, ഭയങ്കര ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ്, അത്രയും റാങ്ക് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള കോളേജിലെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ, ലെക്ചർ പോസ്റ്റിൽ ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുന്ന സമയത്ത് ആ കുട്ടിയോട് ഡീൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചത്രേ, ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആരാണ് എന്ന്. ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആരാണ് എന്നറിയില്ല, ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണെന്ന് അറിയില്ല, കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ആരാണെന്ന് അറിയില്ല, എല്ലാം കൊണ്ടും ബ്രൈറ്റാണ്, നമ്പർ 1 ആണ്, എല്ലാം. പക്ഷേ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതുപോലും അറിയാൻ നമ്മുടെ മക്കൾ ശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു യാഥാർത്ഥ്യം. ഇന്ന് കുട്ടികളിൽ വായനാശീലം കുറഞ്ഞു വരുന്നു, അത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ഇന്ന് പത്രവായന ഉള്ള കുട്ടികൾ വളരെ കുറവാണ്. എൻ്റെ മക്കളോടെല്ലാം പറയുമ്പോൾ അവർ പറയും പത്രം വായിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം മൊബൈലിൽ കിട്ടുമെന്നാ പറയാ. എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഈ മൊബൈലിൽ കിട്ടുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വായനാശീലം വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ തലമുറയിലെ ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. കുട്ടികൾ എപ്പോഴും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാൽ ഒന്ന് പത്രമൊക്കെ വായിച്ച് ആ ഒരു ശീലം നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കുക, കുട്ടികളെ സ്വയം പര്യാപ്തരായി വളർത്തിയെടുക്കുക. ഞങ്ങളെയൊക്കെ കാലത്തിൽ നമ്മൾ ചെറിയ സ്കൂൾ പോകുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികൾ തന്നെയാണ് അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് ബാഗുകൾ എടുത്ത് സ്കൂളിൽ പോകുന്നത്. ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല. ഇന്ന് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളെ മക്കളെ ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നത്, രാവിലെ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എണീപ്പിച്ച് ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നത് ഉൾപ്പെടെ ടോയ്ലറ്റിൽ അയക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്വന്തം പാരൻസ് ചെയ്തു കൊടുത്ത് വണ്ടിയിൽ അങ്ങ് കയറ്റി വിടുന്ന, ടൈറ്റിട്ട് എല്ലാം ചെയ്യാം. എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് സ്വന്തം അവരെ പഠിപ്പിച്ചുകൂടാ എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു ചെറിയ മക്കൾക്കല്ല, UKG LKG ഒക്കെ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. പക്ഷേ കുറച്ചു മുതിരുമ്പം കുട്ടികളെ സ്വയം ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കുകയും സ്വയം പര്യാപ്തരാക്കുന്നതിലും ഇന്ന് രക്ഷിതാക്കൾ എന്തുകൊണ്ടോ മടി കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട്. എന്തായാലും കുട്ടികളുടെ കഴിവുകൾ കണ്ടെത്തി അതിൽ സ്കൂൾ അധ്യാപകർക്കും നല്ല റോളുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അത് പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കാൻ രക്ഷിതാക്കളും നന്നായി ശ്രമിക്കണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, അത് പറയാതെ പോകുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു, നമ്മുടെ സ്കൂൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച്, ഇവിടെ ഉള്ള സ്കൂളുകളല്ല, നമ്മളെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ലഹരി മാഫിയയുടെ ആ ഒരു റാക്കറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ കുട്ടികളെ ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവരെ എവിടെയാണ്, എന്താണ്, അവരുടെ ബാഗ് ഉൾപ്പെടെ ചെക്ക് ചെയ്യാനും അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനും പാരൻസ് തയ്യാറാവണം എന്നുള്ളത് പരമപ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം. നമ്മൾ അറിയാതെ, നമ്മൾ പോലും അറിയുന്നില്ല, നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒരു അവസാനത്തെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്താൻ പോവുക. ഒരുപാട് വൈകി എല്ലാവരും കുട്ടികളുടെ പരിപാടി കാണാൻ നിൽക്കുകയാണ്. ഒരു വലിയ ഉന്നത നിലയിലുള്ള ഒരു രക്ഷിതാവിൻ്റെ മക്കൾ, പാരൻസിൻ്റെ ഒരു കുട്ടി, 4ാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടി, സ്കൂൾ വണ്ടി ഇറങ്ങി ഓടി പോകുന്ന സമയത്ത് ബാഗ് അവിടെ തട്ടി വീഴുകയും ബാഗ് എടുത്തപ്പോൾ ഒരു സൈബർ ഇതിൻ്റെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു വിവരമാണത്. അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ ബാഗ് തെറിച്ചു വീഴുകയും അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള അധ്യാപകരോ കൂടെ ഉള്ളവരോ ബാഗിൽ നിന്ന് എടുത്തു വെച്ചപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പാക്കറ്റ് കിട്ടിയപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ MDMA, അത് നമുക്കറിയാലോ, അതാണ്. ആ കുട്ടിക്ക് പോലും അറിയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുട്ടി അറിയാതെ കൂടുതലുള്ള സഹപ്രവർത്തകർ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ കുട്ടിയുടെ ബാഗിൽ വെക്കുക, അത് വേറെ കുട്ടിക്ക് ഇരുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഇവിടെ വളർന്നു വരികയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മക്കളെ നോക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അവരെ ചേർത്ത് നിർത്തുക, അവരെ കഴിവുകൾ കണ്ടെത്തി അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, അവരുടെ ദൗർബല്യം എന്താണെന്ന് അത് നിരീക്ഷിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നല്ല ഒരു പൗരന്മാരായി, നാളത്തെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പത്താണ് ഈ കുട്ടികളൊക്കെ തന്നെ, അവരെ നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും. അത് ഇതുപോലുള്ള ഒരു സ്കൂൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച്, സ്കൂളിന് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നുന്നു. അതിനുള്ള സൗകര്യം വെച്ച് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ാണ് വളരാൻ പോകുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ യുഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോവുകയാണ്. അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ബുദ്ധിവികാസം അവരിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ്. അത് പ്രൈമറി തലത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇവിടെ ആ
ഒരു തരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം ഇവിടെ വളർത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ അവരെ കഴിവിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിർത്താൻ അവരെ നല്ല ഒരു മക്കളാക്കി വളർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കഴിയുമെന്നുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസമുണ്ട്. ആ തരത്തിലേക്ക് എല്ലാ മക്കൾക്കും ഇവിടെ ഒരുപാട് അവരുടെ കലാപരിപാടികളാണ്. എല്ലാ കുട്ടികളും ഒത്തുചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള അത്ര സന്തോഷകരമായി നമ്മളൊരു ആയുസ് കൂടുകയാണ്. കാരണം ചിരിച്ചും കളിച്ചും മാറട്ടെ, ഇത് അങ്ങനെ തുടരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സ്നേഹത്തോടെ എല്ലാ വിജയാശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും സ്നേഹത്തോടെ അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ആനുവൽ ഡേ ഫംഗ്ഷൻ ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിക്കുന്നു. നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ജയ്. Thank you so much, Advocate Indira. Actually, she has touched a very relevant topic, that is about the mobile phone, the GK knowledge, the reading habits which she has gone through. So, thank you so much for an eloquent speech, ma'am. And also, I'm really proud to say that, we have introduced our robotics here. A great thank to our beloved Principal Ani sir for introducing the robotics in the school, which is one of the, the new modern technique which we are going to handle it again. So I request our grade 6 students who have created Roller 2.0 and we present that in front of you. So let's give them a big applause for that, and also to Ani sir for taking a great initiative to introduce the robotics in RAN International School. I'm also proud to be here as a robotic teacher, and also Ms. Noori, the robotic instructor in RAN International School. I welcome her also. So let's give a wonderful applause for our students. So the robo is coming, Roller 2.0, the creation of the students of RAN International Green School. It's very healthy to clap, okay? So you can give a very big applause for them. So you can stand there, grade 6 students who, yeah. Hello, everyone. I am Lola, your friendly neighborhood robot. It's an honor to be here at your annual day celebration. I am here to proudly introduce the brilliant minds behind my creation, the grade 6 boys. These talented young scientists work tirelessly to bring me to life. Ladies and gentlemen, please put your hands together and give a warm welcome to my creators, the future inventors of tomorrow, our grade 6 boys. Shaz Shahab, Isa Rashid, Abdul Rashid, Kashanaf, Ayman Abdul Rahman, Ayan Am. So this is just a trailer. Soon we are going to make surprises for them, right, sir? Yes. So let's give a big applause for Isa Rashid, Shaz Fahad, Kashanat Renish, Ayan Wasim, Abdul. Oh, sorry. Ayan Ahmad. I'm sorry about it. Ayan Ahmad, Abdul Rashid, and Ayman Abdul Rahman. So let's give them a big applause for them. Yeah, just a few. First and foremost, we made that base of the robot, then trans the code and the circuits, then we make the body for it, and it was. We take 6 days to make this Rollo 2.0, and we are so happy to show this in on the stage. Okay.
So we have Miss Noori here. Noori ma'am, you can also come and friend. You are one of the instructor who guide them. So shall we take a picture, sir, in front of the robo with our chief guest in front of her? Thank you. Thank you, students. Thank you, sir. Respected our principal, Annie sir, our chief guest, Advocate Indira ma'am, all our teachers, parents, and my dear students. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good evening, everyone. കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല. നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ആവേശകരമായ പരിപാടികൾ കാണാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ സാറും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ദിര മാഡം പറഞ്ഞതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. കുട്ടികളുടെ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഇവിടുത്തെ ഓരോ ടീച്ചേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ അവർ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ സാറും കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ ഓരോരുത്തരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ പാരൻസ് എന്ന നിലയിൽ നമുക്കറിയാം എല്ലാവരും ബിസി ഷെഡ്യൂളാണ്. ആ ബിസി ഷെഡ്യൂളിനിടയിൽ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ അതായത് ലീക്കിംഗ് ഓഫ് ബക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം അതായത് കാലിനടിയിൽ നിന്ന് മണ്ണ് ഒലിച്ചു പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മക്കളുടെ ടാലൻറ്റും അവരുടെ സ്കിൽസും അവരുടെ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഇത്തിരി സമയം അവർക്ക് വേണ്ടി നൽകണം എന്നാണ് നേരത്തെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു വെച്ചത്. അതോടൊപ്പം 2-3 കാര്യങ്ങൾ കൂടി അതിൻ്റെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതിലൊന്നാമത് കുറച്ച് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓട്ടോണമി അവർക്ക് കൊടുക്കണം. അതായത് അത് നെഗറ്റീവായിട്ട് എടുക്കേണ്ടതില്ല, സ്വന്തമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്കില്ല്, ഒരു പ്രാപ്തി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പാരൻസ് എന്ന നിലയിലും ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന നിലയിലും നമുക്കെല്ലാം സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമം. രണ്ടാമത് ചെയ്യേണ്ടത് ഐ ആം ഗുഡ് ഇനഫ്, അതായത് ഞാൻ എന്തിനെങ്കിലും നന്നായിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ കൊള്ളാം എന്ന ഒരു സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് കുട്ടികൾക്കിടയിൽ വളർത്തിയെടുക്കാൻ പാരൻസ് എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതോടൊപ്പം കണക്റ്റിംഗ് ടു അതേഴ്സ്, മറ്റുള്ളവരായിട്ടുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ. നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അതായത് പാരൻസ് എന്ന നിലയിൽ ഓരോരുത്തരും ബിസി ഷെഡ്യൂളിൽ പോകുമ്പോൾ we are not good for our parents, not good for our spouse, not good for our children, not good for our even our friends. അങ്ങനെ ഒരു ബിസി ഷെഡ്യൂളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ആ ഒരു കണക്ഷൻ മറന്നു പോകുന്നുണ്ട്. ആ കണക്ഷൻ മറന്നു പോകാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്ന ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് മറന്നു പോകാതിരിക്കുവാനും കുട്ടികളുമായിട്ട് നമ്മുടെ കണക്റ്റഡ് ആവാനുമുള്ള ഒരു സമയം കണ്ടെത്താനും വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് മാത്രം പറയുന്നുണ്ട്. അവസാനം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവസാനം നമ്മുടെ ഒരുപാട് വെൽനെസ്സിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് എങ്കിലും അവസാനത്തിൽ അതൊരു ഇൽനെസ് ആയിത്തീരുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് മാറാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഫാദർ എന്ന നിലയിൽ ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്, മദർ എന്ന നിലയിൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആസ് എ ടീച്ചർ നമുക്കറിയാം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടുത്തെ ഓരോ പരിപാടിയും കണ്ടു കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഡെഡിക്കേഷൻ, സ്മാർട്ട് വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ് വർക്ക് നിങ്ങൾ കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം തോന്നും എന്ന് എനിക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്നുകൂടി നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സിന് വേണ്ടി ഒരു കയ്യടി കൊടുക്കണം എന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ നേരത്തെ മാം പറഞ്ഞ പോലെ ചെറിയ സൗകര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് വലിയ വിളകളാണ് ഇവിടെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് നിങ്ങൾ കാണുകയും കേൾക്കുകയും കുട്ടികളെയും അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ അധ്യാപകരെയും അവരെ ആദരിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ കുട്ടികളിലും ഉള്ള പ്രതിഭകളെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൽ നമ്മൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്. ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു തേർഡ് ആനുവൽ ഡേ ആണ് നമ്മളിവിടെ നടത്തുന്നത്. സ്കൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് 5 years ആയെങ്കിലും 2 വർഷം കൊറോണയിലായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഉള്ള 3 വർഷത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഈ 3ാമത്തെ വാർഷികാഘോഷ പരിപാടി നടക്കുന്നത്. എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനൊക്കെ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഹാപ്പിനെസ് തിയേറ്റർ നിങ്ങൾ അവിടെയൊക്കെ ബോർഡ് കാണുന്നുണ്ടാവും.
അതിൻ്റെ കുറച്ച് സ്റ്റിൽസും അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഹാപ്പിനെസ് തിയേറ്റർ എന്ന ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ക്ലിനിക്ക് 3-4 സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് കുട്ടികളുടെ മാനസികമായ വളർച്ച, അവരുടെ പഠനത്തിന് വേണ്ടി, അതായത് പഠന വൈകല്യം ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് അതിൻ്റെ എന്താണോ അവർക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉള്ളത്, ആ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഓരോ ടീച്ചേഴ്സും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവരെ പഠനത്തിലേക്ക് മുന്നേറാനും അവരുടെ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു സംരംഭം ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതുകൂടി ഇവിടെ അറിയിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Thank you so much, Ms. Zubeda. Now we move on to the next graduation ceremony of BA Psychology students of Rayan College. I request the anchors, Habiba Rahmat, Safa Samir, to anchor their graduation ceremony. Good evening, honorable guests of the day, principal, teachers, family, friends, and the graduating class of 2023. Welcome to this momentous occasion as we come together to celebrate the incredible achievements of our graduates. I am Habiba Rahmat and it is my absolute honor to co-host this special event. And I am Safa Samir, equally delighted to be here with all of you today. Together we are thrilled to officially declare the convocation ceremony of Rayan Women's College open. Rayan Women's College is not just an institution. It is a beacon of learning, growth, and inspiration. It is a place where education is not limited to books and classrooms, but extends to developing critical thinking, creativity, and character. With passionate teachers who mentor us, empower us, and guide us every step of the way, Rayan Women's College ensures that every student is prepared to face the challenges of the world with confidence. Today we celebrate the fruits of that nurturing environment. Today marks a significant milestone in the lives of our graduates. Their hard work, dedication, and resilience have brought them to this proud moment. May I now request our Honorable Principal, Mr. Anis M.K., Ms. Zubeda UM, Resource Head at Rayan Group of Institution, Ms. Amal Abu Bakr, Resource Head at Rayan International Green School, Kannur, Ms. Rania Abu Bakr, Resource Head at Rayan International School, Talparamba, and all the mentors of Rayan Women's College to kindly lead the graduation procession and grace this momentous occasion. Congratulations! Next, Ms. Neza TP. Congratulations! Next, Ms. Fatima Zahra. Congratulations! Next, Ms. Fariha Tesi. Congratulations! Next, Ms. Naha Fatima E. Audience, please give a big round of applause. Next, Ms. Wafa Al Tamanna. Give it up a big round of applause. Congratulations. Next, Ms. Asha Zaba. Congratulations. Next, Ms. Nafila. Congratulations. Next, Ms. Noor Fatima C. Congratulations. Next, Ms. Lubna Abdul Qadir.
Congratulations! We would also like to extend our congratulations to Ms. Khadija Zuha and Ms. Hanan Abdul Wahid on their achievement, although they are unable to join us today. Wishing them both the best. I kindly request our graduates to please share their experience with us after the photo session. ഗുഡ് ഈവനിങ് എവ്രി വൺ. അസ്സാം വലൈക്കും. എൻ്റെ പേര് ഫാത്തിമ സഹറ എന്നാണ്. നമ്മൾ ഈ കോളേജിലെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ചാണ്. അൽഹംദുലില്ലാ, അതിൽ ഞാൻ നല്ല സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ട്. 2023 നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പാസ്സായിട്ട് പോയത്. അൽഹംദുലില്ലാ. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ കോളേജിൽ വരുന്ന ടൈം കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈമായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച്. അപ്പോൾ പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും പറയാനേ നിങ്ങൾക്ക് കോളേജ് ഡേയ്സ് അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ലല്ലോ. പൊതുവെ ഒരു ഗവൺമെൻറ് കോളേജിൽ പോകുന്ന ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടൂലല്ലോ എന്നല്ലോ ആദ്യം നമ്മൾക്കും സങ്കടം ഉണ്ടായിനി. പക്ഷെ അൽഹംദുലില്ലാ, ഞാൻ പറയാ നമ്മൾ നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ പഠിച്ചിട്ടിറങ്ങി. പൊതുവേ ഇങ്ങനെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഓരോ നമുക്ക് ഫിത്തനകൾ കേൾക്കാമല്ലോ. അൽഹംദുലില്ലാ, ആ രീതിക്ക് നമ്മൾ ആരും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ നല്ല പേരോടെ പാരൻസിനൊന്നും പറയിപ്പിക്കാണ്ട് നല്ലോണം പഠിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങീന്. പിന്നെ നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവേനു. എല്ലാം നമ്മളെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടേ ചെയ്യും. നമുക്കങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ബേർഡൻ ആക്കി തരത്തില്ല. എപ്പോഴും നമ്മൾ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായാലുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് റാഗിങ് കാര്യങ്ങളൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ആയതുകൊണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളെ ജൂനിയേഴ്സിനെ റാഗ് ചെയ്യലുണ്ട് ചെറിയ രീതിക്ക്. ബട്ട് നമ്മളെ ജൂനിയേഴ്സും നമുക്കെപ്പം പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. അൽഹംദുലില്ലാ, എല്ലാം കൊണ്ടും പഠിച്ചിറങ്ങിയല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ എത്തിപ്പെട്ടോണ്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. പിന്നെ നമ്മളെ അനീസ് സാറും നമ്മളെ കുറേ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കാര്യത്തിലും. ലൈക്ക് ഞാൻ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഓഫീസ് ട്രെയിനറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നിനി. അപ്പോൾ സാറ് ഞാനാന്ന് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വരുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പം തന്നെ സാറ് നല്ല രീതിക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ച്, സാറ യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്, നീ നല്ലോണം ചെയ്യണമെന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ കൂടുതൽ കാലം ഇവിടെ നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പിന്നെ എൻ്റെ കല്യാണമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അൽഹംദുലില്ലാ. അപ്പോൾ ഏത് സമയം വിളിച്ചാലും നമുക്ക് ആരെയും കിട്ടും. എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ടീച്ചേഴ്സായാലും സാറായാലും എല്ലാവരും. അപ്പോൾ അൽഹംദുലില്ലാ, ഇനി ഭാവിയിൽ നിങ്ങളെ കുട്ടികളെല്ലാം ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചോന്ന് ഞാൻ പറയും. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ പഠിച്ചാലുള്ള ഗുണങ്ങൾ ഇതെല്ലാമാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇവിടെ നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. Thank you, Zahra, for sharing your insights. We offer this heartfelt reminder. Education is a lifelong journey, and the lessons you've learned here will always be your foundation. Congratulations once again to the graduating class of 2023. We are so proud of each and every one of you. Thank you, everyone, and have a wonderful evening ahead. I kindly invite Ms. Rania Abubakar, Resource Head at Ryan International School, Taliparamba, to address this gathering. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഓൾറെഡി ഇത്രയും ലേറ്റായി, ഞാൻ നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോവില്ല. ഏതായാലും നല്ലൊരു മൊമെൻ്റാണ് നമ്മളിപ്പം ഉള്ളത്. ഗ്രാജുവേഷൻ സെറമണി, ആനുവൽ ഡേ ഒക്കെ കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു സമയം. അൽഹംദുലില്ലാ, നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റിൻ്റെതും റിസോഴ്സ് ഹെഡ്, ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ റിസോഴ്സ് ഹെഡിൻ്റെയും നല്ല സ്പീച്ചസൊക്കെ ഇവിടെ കേട്ടു. ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് കൂടിയിട്ടുള്ള
ഈ ആനുവൽ ഡേ സെറമണീനെ കുറിച്ച് ഫസ്റ്റ് പറയാം. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ്, അതേപോലെ തന്നെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പാരൻസ് എല്ലാ രീതിയിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ആണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാ ഇതൊരു സക്സസ് ആയ ഇവൻ്റായി തന്നെ മാറണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കാം. അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വാസത്തോടെ തന്നെയാണ് ഇതുവരെ നടന്നത്. അൽഹംദുലില്ലാ. തുടർന്ന് നടന്ന ഗ്രാജുവേഷൻ സെറമണി മാഷാ അല്ലാ ഇവിടുന്ന് കടന്നു പോകുന്ന മക്കളാണത്. നല്ല ഭാവി, ഇതിലും ഉഷാറായ ഭാവി ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇനിയും ഇതേപോലെ ധാരാളം കുട്ടികൾ വരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ മക്കളെ പ്രശംസിക്കാൻ നമ്മൾ മറക്കാതിരിക്കാം. ഏതൊരു ഇവൻ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, എന്ത് വേണേ അവർ ചെയ്തോട്ടെ. നമ്മുടെ മക്കളെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്സാണ്. നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം അവരിന്ന് രാത്രി ഉറങ്ങേണ്ടത് ഇൻഷാ അല്ലാ എന്നത് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. Thank you so much, ma'am, for your encouragement and reminding us the importance of learning and growth. ചെറിയൊരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കാനുണ്ട്. നമ്മുടെ വിമൻസ് കോളേജിനെ കുറിച്ച് ചിലപ്പോൾ കുറേ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട്, നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നില്ലേ? ഈ വർഷം കുറച്ച് അഡ്മിഷൻസ് നമ്മൾ വൈകിപ്പിച്ചായിരുന്നു. ബിക്കോസ് ഒന്ന് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം തന്നെ മാറി. ഇപ്പോൾ 4 years ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് മോഡലിൽ 4 years ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി അതുപോലെയുള്ള കുറേ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ വി വെർ നോട്ട് പ്രിപ്പയർഡ്. നമ്മൾ അഡ്മിഷൻസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി റെഡി ആയിരുന്നില്ല. അവസാന നിമിഷം വി വെർ ഫോഴ്സ്ഡ്. കുറച്ച് 2-3 കുട്ടികൾ വന്നിട്ട്, പാരൻസ് വന്നിട്ട്, ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി എൻ്റെ മോളെ ഇനി പഠിപ്പിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മൾ സത്യത്തിൽ എന്നാൽ ഏതായാലും ഈ വർഷം കൂടി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിലൊരു തീരുമാനമെടുത്ത് കുറച്ച് കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഈ വർഷം ഫസ്റ്റ് ഇയർ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിലൊരു നല്ലൊരു ഡെവലപ്മെൻറ്റിനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം വന്നിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മളെ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാംസ് പണ്ടത്തെ പോലെ അല്ല. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് അവസരങ്ങളുണ്ട്. നമ്മളെ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലൊക്കെ അഡ്മിഷൻസ് നടത്തുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ എ ടെസ്റ്റാണ്. CUET എന്ന് പറയും, സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ്. +2 നല്ല സ്കോർ കിട്ടിയ കുട്ടികൾ, സ്കോർ ഇല്ലെങ്കിലും CUET സ്കോർ കിട്ടിയാലാണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നല്ല കോളേജസിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ പോയിട്ട് അഡ്മിഷൻ കിട്ടും നല്ല നല്ല കോഴ്സുകൾക്ക്. അത് വളരെ സാധ്യതയുള്ള ക്യാമ്പസ് ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ തന്നെ സെലക്ഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്ന സാധ്യതകളാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഇനി മറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസും പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ്, സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഒക്കെ തന്നെ CUET എന്നാണ് അഡ്മിഷൻസ് എടുക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ റാങ്കിൽ നിന്നാണ് ഒരുപാട് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ്. അതേപോലെ PGക്കും ഇപ്പം CUET തന്നെ PGയും വന്നിട്ടുണ്ട്. PGയിലും അഡ്മിഷൻസ്. ഇതിൻ്റെ കോച്ചിങ് നമ്മൾ ഓൺലൈനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉടനെ തന്നെ അതിൻ്റെ അനൗൺസ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവും. വി ആർ ഗോയിങ് ടു ലോഞ്ച്. നമ്മൾ ദുബായ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഓൾറെഡി നമുക്കൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ട്, ആർട്ടിക്സ്. വെസ്റ്റ്ഫോർഡ് എഡ്യൂക്കേഷനായിട്ട് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് UAEയിലും നമ്മളെ നാട്ടിലും ഇൻഷാ അല്ലാ CUET എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് ഓൺലൈനായിട്ട് നമുക്കത് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് സൂചിപ്പിച്ചു, നമ്മൾ അടുത്ത വർഷത്തെ കോളേജിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നമ്മളൊരു ചെറിയ മോഡൽ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാ 10th റിസൾട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, എക്സാം അനൗൺസ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ അഡ്മിഷൻസ് തുടങ്ങും. 10th കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളെ ഒരു ആലിമിയത്ത് കോഴ്സും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർക്ക് 12th പിന്നെ ഒരു ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് ഡിപ്ലോമ, ടീച്ചേഴ്സായി പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക്, പ്ലസ് 3 വർഷത്തെ ഡിഗ്രി, എല്ലാം കൂടി 5 വർഷത്തെ ഒരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ഇൻഷാ അല്ലാ ഈ വർഷം നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിൽ വിമൻസ് കോളേജിൻ്റെ ബാനറിൽ വിൽ ബി സ്റ്റാർട്ടിങ്. ഞാൻ ഈ ഒരു കാര്യം സന്തോഷത്തോടു കൂടി നിങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. മറ്റൊന്ന്, നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ വളരെ ടാലൻറ്റഡ് ആണ്. എല്ലാവരും നല്ല പ്ലേസ്മെൻറ്റ്, നല്ല രീതിയിൽ ഹയർ സ്റ്റഡീസിനും. പിന്നെ ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത, ഇവിടെ പ്രായമുള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രായം കൂടിയ ആൾക്കാരൊന്നല്ല, നോർമൽ റെഗുലർ സ്റ്റഡീസിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റാതെ ഇടയ്ക്ക് കല്യാണമൊക്കെ വന്നുപോയ കുറേ പേര് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ നമ്മൾ. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സവിശേഷത, റാൻ വിമൻസ് കോളേജിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ റാൻ ഗ്രൂപ്പിലെ ഒരു മെമ്പറാകുന്നതോടുകൂടി കല്യാണം ഒപ്പം തന്നെ നടക്കും.
അപ്പോൾ ധാരാളം കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ ഉമ്മമാരായിട്ടും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മുടെ മോണ്ടിസോറി ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ഉമ്മാക്ക് വരാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞു മോള് 6 വയസ്സുള്ള മോളാണ് സ്റ്റേജിൽ വന്നിട്ട് ഉമ്മാൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചത്. ഇതൊക്കെ വലിയൊരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ വിമൻ എംപവർമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. കുറേ ആൾക്കാർ വിമൻ എംപവർമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ധാരാളം നമ്മൾ സംസാരിക്കാറുണ്ട്, കേൾക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ശരിക്കും ത്രൂ എഡ്യൂക്കേഷനാണ് നമുക്ക് എംപവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ആളുകൾ മാറി നിൽക്കുന്നത് സാഹചര്യം അത്ര നല്ലതല്ല, കോളേജിൽ അയക്കാൻ പറ്റില്ല, പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല, പുറത്തേക്ക് വിടാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനെ പറയുന്നതിന് പകരം പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല സാഹചര്യമുള്ള, നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള, നല്ല സുരക്ഷിതമായ ഒരു ക്യാമ്പസ് സെറ്റായി കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് നമ്മുടെ ബാധ്യത. നമുക്ക് ഒരുപാട് പരിമിതികളുണ്ടായിരുന്നു ഈ ചെറിയ സ്ഥലത്ത് സ്കൂളും കോളേജും ഒക്കെ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു ബിൽഡിങ്ങും കൂടി എടുത്തതുകൊണ്ട് അവിടെയും നമുക്ക് ചില ടെക്നിക്കൽ പ്ലാനിൻ്റെ ഒക്കെ കോർപ്പറേഷൻ ഇഷ്യൂസൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാ ക്ലാസ്സും മുകളിലൊന്നും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്ത കമ്മിങ് ജൂണിൽ നമ്മുടെ കുറേ സ്കൂളിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കോളേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് വിമൻ എംപവർമെൻറ്റ് ത്രൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ, നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്ക് തന്നെ എംപവറിങ് ദ ലീഡിങ് വിമൻ ഓഫ് ടുമോറോ. നമ്മളെ പെൺകുട്ടികൾ, നമ്മളെ സ്ത്രീകൾ പഠിച്ചാൽ അവർ നന്നായി പഠിക്കുകയും നല്ല ഒരു വിഷനുള്ള ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് റോളിലേക്ക് അവർ വീട്ടിലെ കുടുംബനാഥ എന്ന നിലയിലും മക്കളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലും ഒക്കെ ആ ഒരു റോളിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ വലിയൊരു മാറ്റം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. പുതിയ തലമുറയെ നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേഷൻസിൻ്റെ ഒക്കെ കാരണം നമ്മുടെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ പഴയ തലമുറ ഇതിലൊക്കെ കുറച്ച് ലാപ്സ് കാണിച്ചത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ നിർബന്ധമായി നമ്മളെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കണം. അതിനുള്ള സാഹചര്യം ഇപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും പിന്തുണയും സപ്പോർട്ട് അതിന് ഉണ്ടാവണമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു. ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും, ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളെ ഈ വർഷത്തെ ഇപ്പം ഫൈനൽ എക്സാം നടക്കുകയാണ്. ഇത് ഒരു ബാച്ച് മാത്രമാണ്. ഇപ്പം ഇനി ഉടനെ തന്നെ അടുത്ത ബാച്ചിൻ്റെതും കുറേ കുട്ടികൾ ഫൈനൽ ഇയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നന്നായിട്ട് സൈക്കോളജിയൊക്കെ BA സൈക്കോളജി സെലക്ട് ചെയ്തവരുണ്ട്, BCom സെലക്ട് ചെയ്തവരുണ്ട്. അവരൊക്കെ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ല എയിമോട് കൂടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഹയർ സ്റ്റഡീസിനും പോകാൻ അതിനെ നമ്മൾ പാരൻസൊക്കെ പരമാവധി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. കല്യാണം കഴിഞ്ഞോട്ടെ, കല്യാണം കഴിഞ്ഞാലും പഠിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും, യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല. അവർക്ക് ആവുന്നത്ര, പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ സൗകര്യം, ഇത് പണ്ട് കാലത്തൊന്നും ആലോചിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ്. നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രമിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഒരേ സമയം വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോഴ്സും കൂടി നടത്താൻ വേണ്ടി. ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല. ഒറ്റ TC ഒരാളുടെ കയ്യിലുണ്ടാവുള്ളൂ. TC സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാതെ ഒരു ഓൺലൈനിലും ഡിസ്റ്റൻറ്റിലും ഒന്നും പഠിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല. ഇപ്പം എല്ലാ ഓൺലൈൻ ഡിഗ്രിയും അംഗീകാരമുള്ളതാണ്. ഡിഗ്രി ഓൺലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ടു ഓഫ്ലൈനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഓൺലൈൻ ഡിഗ്രി എടുക്കുന്നതായാലും കുഴപ്പമില്ല, ഒരേ സമയം 2ഉം 3ഉം ഒക്കെ ഡിഗ്രി എടുക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ പരമാവധി നമ്മളെ കുട്ടികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെന്ന് ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി ഉണർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. താങ്ക് യു. I request Anis sir to hand over the certificate and the trophy to Meza bint Manzoor. Let's give a big applause to the little one here. നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മളല്ലാതെ ആരാ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ? I request the parent of Meza bint Manzoor to come onto the stage along with her. The parent of Meza bint Manzoor. Is she here? The mother? Come fast, please. So the parent of Meza bint Manzoor is here. So let's give a big applause for the star of the year of RAN of grade M1. Now let's move on to M2. The star of the year of M2 is Iswa Mahek. I request the parent to be on the stage along with the kid. So Iswa Mahek is the star of the year for M2. Now M3, Rekha Rahab is the star of the year of M3. I request the parent to be here. So the proud parents, they are very excited to take a photo with the star of the year. Now we have the M3
Rekha Rahab. I request the parent to be here along with her. So congratulations, Rekha. So that was our little champion of academics. Now let's move on to the arts champion of Montessori. We have Rehan Raid. The art champion of Montessori is Rehan Raid. I request the parent to be here along with Rehan Raid. So the parent of Rehan Raid. Oh, that was a good pose. Let's give a big applause to the cute little art champion. Yo, he know how to pose for a champion. Now next we have the sports champion, Azra Fatima. The Montessori sports champion is Azra Fatima. I request the parent to be here along with Azra Fatima. Give a big applause to our sports champion. She's going to bring future Olympics for us, right? Yes, so the champion is here. Next, we have the Big New certificate. So the Big New certificate is the number of smart cards they are achieving for their academic year. The smart cards are not given only for academics, it's given for each and every little cute things that they are doing. So for M1, we have Meza bint Manzoor. I request Meza bint Manzoor and her parents to be here. Meza was the star of the year too. The cute little one is having a good flower on her head. She looks so pretty on it. The star of the year, the Big New certificate achiever. Now next we have Izan Iqbal of M1. Izan Iqbal of M1. I request the parent to be here. You are the champion, you should not cry. See your photo there. Wow. Oh my God, he's blushing. Okay, Izan Iqbal along with the parents. The parent, can you come to the stage? Ah, yes, the parent is there. Yeah, come on. The great achievement for Izan Iqbal. Take a photo, take a photo. All right, thank you. Now, from M2, we have Mariam Tanveer. Mariam Tanveer. The parent, the proud parent, please be here. Mariam Tanveer. Parent of Mariam Tanveer, please come on to the stage. Yeah, she's showing her photo. You can zoom it, I think so. Yeah. Congratulations, Mariam. Next we have Adam Muhammad. Adam Muhammad. Next Big News achiever is Adam Muhammad. Next, the parent of Adam Muhammad, please be on the stage. Next we have, thank you so much. Next we have Sara Dua of M2. Sara Dua. Sara Dua of M2. I request the parent to be here. Sara Dua of M2. Showing her photo. Thank you. And next we have Zainab Afzal. Zainab Afzal. I request the parent to be here. Zainab Afzal.
parent of Zainab Afzal. Thank you so much. Next we have Adam bin Sharif. Adam bin Sharif. I request the parent to be here. Okay, that was the end of M2. Next we have M3, Jenna bin Shafir. Jenna bin Shafir of M3. I request the parent to be here along with her on this special occasion. Oh, so cute. She was looking at her photo and smiling herself. Next is Ayat bin Shanfil. Ayat bin Shanfil. Ayat. Is that correct? Okay, the parent is here. The proud brother also wants to come on the stage along with Ayat. One more brother is coming. The brilliant, the stars of Rayan, Ahyan Shanfil, Ashar Shanfil, and Ayat bin Shanfil. And the proud mother is also here. Thank you so much for coming with the complete whole family. Now we have Isa Ibrahim. Isa Ibrahim, can you please, the parent, please come on to the stage. Isa Ibrahim. So she's coming with another little cute one who is going to be the star of the next Montessori. Next we have Khadija Suhail. Khadija Suhail, I request the parent to be here. I request the parent of Khadija Suhail. Next we have Rahan Rahib. Rahan Rahib of M3. Please come to the stage. So the proud mother and the mentor of Khadija Suhail. The teacher is always a great mother for their students. Thank you. Thank you, Harshida ma'am, for joining with Khadija. Now Rahan Rahib. I request the parent to be here, Rahan Rahib. A huge applause to the little one. Parent of Rahan Rahib is here. Yeah, she's coming. Thank you. Next we have Zaid bin Hafiz. Zaid bin Hafiz of M3. Next is Amina Isha. Amina Isha. Amina Isha of M3. I request Amina to collect her certificate. She's a big news achiever. I request the parent to be here. Okay, you can take a photo with your Harshida ma'am. Thank you so much. Now next we move on to the grade. The star of the year of grade 1 is Mariam Afzal. Grade 1 we have Mariam Afzal. Okay, 1 minute. Zaira Fatima is also an achiever of the Big News certificate. Zaira Fatima. I request the parent to be here.
All right, thank you. Next we have the star of the year for grade 1. Rekha Rahib. Rekha Rahib of M3. She's also a big news achiever. I request the parents to be with her. She's there with her little cute sister. Thank you so much. Now move on to the star of the year of grade 1, Mariam Afzal. Mariam Afzal is the star of the year of grade 1. Mariam, just wait. Thank you so much. Mariam Afzal of grade 1 is the star of the year. I request the parent to be here along with her. Yeah, she's showing her star of the year certificate. You also have a memento. Now from grade Grade 2, we have Aisha Inaya. Aisha Inaya, I request the parent to be here along with her. Grade 2, Aisha Inaya is the star of the year. Now, yeah, I request the parent to be here. Aisha Inaya. Thank you so much. Next we have grade 3, Asha Shanfil. Asha Shanfil. Ahyan also can join him. So again, the parent is here along with the brothers. Asha Shantal is the star of the year of grade 3. Now grade 4, we have Ian Mahmood. Grade 4, Ian Mahmood. I request the parent to be here. Ian Mahmood, the parent. I request the parent to be here. And from grade 5, we have Anvia Samshin. I request the parent to be here along with Anvia. Grade 5, Anvia Samshin. So the proud parent is here along with Anvia. Thank you so much. Next we have grade 6, Iza Rashid. Iza Rashid, I request the parent to be here. Now grade, thank you so much. Now grade 7 we have Rehan Riaz. I request Rehan's parent to be here along with him. So the proud parent is here, Rehan Riaz. And next we have two big awards here. First of all, we have Rehan Riaz of grade 7.
the biggest achiever of the Big News certificate. He is the exemplary achiever for collecting the maximum number of smart cards. As I said, this is not only for academics, it's for each and everything, the behavior with the teachers, his commitment towards the school and everything. So I think we should give a big applause to him for collecting 25 number of smart cards for him for this academic year. I request his parents to be here. So this is a great achievement for Rehan Riaz, winning the Star of the Year and also the exemplary achiever of Rehan. Thank you. And another big award, the Shining Star of Rehan. This goes to our head boy, Shaz Fahad of grade 6. A proud moment for the parent and the teacher as myself as a great mentor. So I request the parent to be here to collect the Rehan Star of the Year for his performance in scholastic and non-scholastic areas. So let's give him a big applause. He's the star of Rehan here. Thank you so much. We have more awards to come, but we are going to take a small break right now. Before that, I request our head boy to deliver the vote of thanks for this inaugural ceremony. We have the facility for prayer here. Parents and students, it is with great pleasure that I extend my heartfelt gratitude to everyone who made this inaugural function of our annual day celebrations a truly memorable one. First and foremost, I would like to extend my heartfelt thanks to our chief guest, Advocate P. Indira, Deputy Mayor of Kannur Corporation, for gracing us with your presence and formally inaugurating our annual day. Your presence today has made this event truly special, and we are grateful for your support and encouragement. Our heartfelt gratitude to Mr. Anis M.K., Senior Principal of Rehan Group of Institutions, for his insightful presidential address. Your words have inspired and motivated us to strive for excellence and achieve greater heights. We also extend our gratitude to Ms. Subeda UV, Resource Head, Rehan Group of Institutions, for your kind words of felicitation. Your leadership and guidance continue to inspire us all. A special thanks to Ms. Rania Abubakar, Resource Head, Rehan International Montessori School, Taliparam, for your continued support and for joining us today to celebrate this occasion. We also thank Ms. Amal Abubakar, Resource Head, Kannur Campus, for gracing us with your presence and sharing your encouraging thoughts with us. I would also like to take this opportunity to thank all the students, teachers, parents, and staff members. Your support and participation make this occasion even more special. Thank you once again to all our distinguished guests and participants for being part of this celebration. We look forward to a day filled with joy, enthusiasm, and talent. Thank you and enjoy the rest of the event.